गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਅ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਸਾਈਨਡ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थर्ड वन इज़ कि की जो इकोनॉमी सी उसकी स्ट्रैटजी सी, ठीक है जी। तिन्ने तरीके की इकोनॉमी सी। सो देखो आपां ने गल जो की सी वो की सी कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम ते, ठीक है जी, चीज़ हुई इकोनमीज़ के विच उहदी गल की। बट हुण देखो इंडिपेंडेंस नूं काफ़ी समा बीत चुक्या। इस तो बाद की स्ट्रैटजीज़ ने तीनों कंट्रीज़ दी, ठीक है जी। उस चीज़ के बारे आपां गल करते हैं। सो देखो की कह रहे हैं कि ओवर द टाइम्स द स्ट्रैटजी ऑफ ग्रोथ हैज़ अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया ते पाकिस्तान की गल की जाए कि काफ़ी चेंजिज आईयां, ठीक है जी। इंडिपेंडेंस तो बाद जो स्ट्रैटजीज सीगियां बनाई जांदियां, ठीक है जी, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उस दे विच एज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जरवेशनस। सो इस तो ये नीचे लिखियां जो ऑब्जरवेशनस ने वो लित्तियां जा सकदियां ने। ऑब्जरवेशन का की मतलब है कि जो भी अपने को ऑब्जर्व करते हैं आपां, ठीक है जी, जो भी आपां चीज़ देखते हैं वो चीज़ आपां, ठीक है जी, करिए कि आपां फील करते हैं। सो नंबर वन, द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनमीज इज़ नाउ रिलाइंग ऑन अ मॉडल ऑफ ग्रोथ विच कंटिन्यूज़ टू बी मिक्सड इकोनॉमी मॉडल। हुण देखो जो गवर्नमेंट है, पहला भी आपां नूं पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान मिक्सड इकोनॉमी नूं फॉलो करते सी, यानी कि प्राइवेट सैक्टर भी आंदा सी, पब्लिक सैक्टर भी आंदा सी। बट हुण जो समा निकली जा रहा है, ये समय निकलन दे नाल नाल वो ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं प्राइवेट सैक्टर के उत्ते, ठीक है जी, एज़ कंपेयर टू द पब्लिक सैक्टर। सो पब्लिक सैक्टर से रिलायंस है जी वो घटती जा रही है। सो बट it is the one which assign greater importance to private sector rather than the public sector, ठीक है जी। the second one, now the model of growth is the one which assigns greater importance to FDI rather than the domestic investment। सो हुण की कहा जा सकता है, जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है ना, इज़ द वन विच असाइनस ग्रेटर इंपोर्टेंस टू FDI, यानी कि जी फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, यानी कि बाहर के लोगों के वलों की जाने वाली इन्वेस्टमेंट इंडिया दे विच या पाकिस्तान दे विच जिहड़ी भी कंट्री की आपां गल करते हैं उहदे लई ही। सो की हो सकती है ये चीज़ नूं कहंदा कि घटाया गया दैन द डोमैसटिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। जो डोमैसटिक इन्वेस्टमेंट है इसनूं घटाया गया किहदे रिगार्डिंग आपां गल करिए FDI के रिगार्डिंग गल कर रहे हैं कि FDI नूं हुण ज़्यादा, क्योंकि ओबवियस है जे आपां बाहरली चीज़ ते यानी प्राइवेटाइजेशन के उत्ते, प्राइवेट सैक्टर्स के उत्ते ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, तो ओबवियस है आपां फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं, यानी कि वध तो वध जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ठीक है जी। आपां कह सकते हैं कि प्राइवेट जो कंपनीज़ ने उसनूं ज़्यादा प्रैफर किया जा रहा है एज़ कंपेयर टू द डोमैसटिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसो चाइना की गल की जाए, आपको पता क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती, ठीक है। उस तो बाद ओपन इकोनॉमी दे थोड़ी जी जो ओपन की 1980 तो बाद के टाइम के ही उत्थे थोड़े जे, ठीक है, मार्केट रिलेशन अच्छे बनने लगे चाइना के आप देखिए। सो इन चाइना ऑन दी अदर हैंड द कोर एलीमेंट ऑफ ग्रोथ मॉडल हैज़ नॉट चेंज। कहता कि जो कोर एलीमेंट है, यानी कि मेनली उन्होंने मॉडल चेंज नहीं किया, ठीक है जी। जो पहला मॉडल सीगा इंडिपेंडेंस के टाइम या रिपब्लिक के टाइम वही रखा। इट कंटिन्यूज़ टू बी अ स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी, पहला भी स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी सी, हुण भी स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी। हाउएवर अ सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ अकर्ड इन चाइना in term of the integration of the economy with the rest of the world। सो सबसटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सी ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लोगों को चीज़ां चाहिए ने पूरी तरह के नाल, ठीक है जी, सबसटेंशियल होंदा जीवन निर्वाह की गल की जा सकती है, या आप गल करिए सबसटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि एक वधिया मात्रा दे विच होने वाले व्यापार की गल आप कह सकते हैं, ठीक है जी। इससे
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੋਨਮੀ, ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਲਈ ਓਪਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ change in the strategy of growth that all the three economies, India, China and Pakistan, have succeeded in achieving a breakthrough in their growth part, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂਜ਼ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ GDP growth has taken a substantial jump in the economies of India, Pakistan and China. So GDP growth rate, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਗਰੋਥ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੀਰਿਟਨ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਰਿਟਨ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਟਸ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ however it needs to be noted that the performance of three economies with respect to the various indicators of growth has been different। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਲੀਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ GDP ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ GDP ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਚੇਂਜ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ।